वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरी ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब 20वीं सदी दी सिख राजनीति भाग 10वां पन्ना नंबर 169। पंजाबी सूबे दा मोर्चा। मास्टर तारा सिंह ने 23 मई 1960 ਨੂੰ ऐलान किया कि अकाली दल ਵੱਲੋਂ 12 जून ਨੂੰ दिल्ली विखे एक विशाल जलूस कढ़िया जाएगा जो कि आज़ाद भारत की राजधानी अंदर सिखां दा पहला खुला राजनीतिक एक्शन होवेगा। दिल्ली अंदर इस तो पहला हुई सिख सरगर्मियां तत्त पक्षों राजनीतिक होने के बावजूद उन्हां दा स्वरूप धार्मिक रखने की सुचेत पहुँच अपनाई गई सी, पर हुण सिख जगत वालों प्रगटाए जा रहे लड़ाकू जोश तो उत्साहित होकर अकाली दल ने भारत के हिंदू हाकमां नूं सिद्धी राजसी चुनौती देण दा मन बना लिया। मास्टर तारा सिंह का उपरोक्त ऐलान नशर होने की देर सी कि हुकूमत की जाबर मशीनरी यकदम हरकत विच आ गई। मास्टर समेत सबना प्रमुख अकाली आगुआं नूं गिरफ्तार करके जेलों अंदर डक दिता गया। दोनों अकाली अखबारां प्रभात उर्दू ते अकाली पंजाबी उत्ते पाबंदी ला दी गई। अखबारी स्टाफ नूं हथकड़ियां च जकड़ के थाणे अंदर बंद कर दिता ते दफ्तरां नूं ताले मार दिते गए। पूरे पंजाब अंदर हकूमती दहशत की व्यापक मुहिम आरंभ दी गई। सरकार दे इन्हां जाबर हथकंडियां विरुद्ध रोस प्रगट करन अते पंजाबी सूबे की हक्की मंग के पक्ष विच आवाज़ बुलंद करन लई अकाली दल ने अमृतसर दरबार साहिब तो बकायदा रूप च पुरअमन मोर्चा आरंभ कर दिता। हर रोज़ 11 ਜਾਂ 21 वलंटीयर दरबार साहिब तो बाहर निकल के पंजाबी सूबा जिंदाबाद के नारे गुजाउंदे गिरफ्तार हो जाते। यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। 12 जून ਨੂੰ दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां सील कर दित्तियां गईयां ते गुरुद्वारा सीसगंज ਨੂੰ चार चुफेरियों पुलिस घेरे विच लै लिया गया। पर इन्नियां करड़ियां सरकारी रोकां दे बावजूद गुरुद्वारा सीसगंज अंदर हज़ारां सिख इकट्ठे हो गए अते ओह चार दीयां टोलियां बना के सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदे गुरुद्वारे तो बाहर आके गिरफ्तारियां लई पेश हुंदे रहे। पर पुलिस ने इन्हां शांतमई वर्करां नाल वैशी वरताओ किया। निहत्थे ते शांतमई वर्करां उत्ते दिन भर लाठियां वरदियां रहीआं अते कई थावां ते अथरू गैस भी छड्डी गई। शाम तक दिल्ली विच 2000 तो वध सिख गिरफ्तार किए गए। 15 अगस्त ਨੂੰ जद भारत के हाकम ਥਾਂ आज़ादी के जश्न मना रहे सन ਤਾਂ पंजाब ते दिल्ली ਦੀਆਂ जेलों अंदर 25,000 ਤੋਂ भी ਵੱਧ सिखां जिन्हां विच बजुर्ग नौजवान औरतां ते बच्चे शामिल सन ਨੂੰ गुलामां वांग बंदी बना के बैरकां अंदर डक रखिया होया सी। मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी 24 मई तो बाद मोर्चे की कमान संत फतेह सिंह ने संभाल लई सी। एक तो अकाली राजनीति अंदर नवा अते तरो ताज़ा चेहरा होने करके अते दूजा संत होने करके संत फतेह सिंह सिख जनता अंदर बहुत जल्दी मकबूल हो गया। कीर्तन अते कथा का अभ्यासी होने करके उस कोल गल नूं सरल अते प्रभावकारी लहजे विच कहण दा सलीका अते मुहारत सी। धीमी अते शांत सुर कायम रखदियां होया भी वह सिख संगतां नाल भावनात्मक राबता कायम करन अते उन्हां दे जज्बातां नूं उंगल फड़ के नाल तोरन दा हुनर रखदा सी। उसने लड़ाई लड़ रही सिख कौम नूं ना सिर्फ मास्टर तारा सिंह वर्गे सिरमौर आगू की गैर हाज़री रड़कण नहीं दिती, सगों उसकी गैर मौजूदगी विच अपने आप नूं एक काबल लीडर वजों साबित अते स्थापित कर दिखाया। संत फतेह सिंह दे अकाली राजनीति अंदर तेज़ी नाल एक मकबूल लीडर वजों उभर के सामने आ जाण नाल अकाली दल की राजनीतिक नुहार ते इस दे जथेबंदक जुगाड़ अंदर फेर बदल होनी सुभाविक सी। संत फतेह सिंह के बयाना वखियाना तो यह गल भली भांत स्पष्ट हो गई सी कि उसका राजनीतिक दृष्टिकोण मास्टर तारा सिंह नालों काफ़ी अलग सी। 28 अक्तूबर 1960 ਨੂੰ श्री दरबार साहिब कंपलैक्स अंदर प्रैस नाल गलबात करदियां संत फतेह सिंह ने यह गल जोर दे के आखी, असीं भारू सिख वसों वाला इलाका नहीं चाहते, सानू फीस दियां नाल कोई लागा देगा नहीं। असी अजिहा पंजाबी सूबा चाहते हाँ जिस विच ओह इलाके शामिल होण जिथे पंजाबी बोली जाती है। इस गल की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि इत्थे सिख घट गिणती विच हन जां बहु गिणती विच। इस दी तुलना विच मास्टर तारा सिंह हर मसले नूं पंथ की भलाई जां बुराई के नुकता नज़र तो देखण की रुचि रखते सन। पंजाबी सूबे की गल करन वेले भी उन्हां दा मुख सरोकार सिख पंथ नूं हिंदू गलबे तो मुक्त कराउणा सी। इस करके उन्हां लई फीस दियां दा सवाल वड्डी अहमियत रखदा सी।
इस दृष्टि तो देखिया मास्टर तारा सिंह ਵੱਲੋਂ संत फतेह सिंह ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ चिंता ਦੀ नज़र ਨਾਲ देखना ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। जिस राजसी विचारधारा ਨੂੰ ਉਸਨੇ दुरुस्त समझते हुए ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕਿਆਈ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ अपना ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। इस तरह मास्टर तारा सिंह ते संत फतेह सिंह विचकार विरोध भेड़ का राजसी आधार पैदा हो गया, जिसने आगामी दौर की अकाली राजनीति नूं गहरी तरह प्रभावित किया। पंजाबी सूबे के मोर्चे नूं जद कोई 7 महीने हो चले तो अकाली लीडरशिप सामने एक मुश्किल हालात पैदा हो गई। गिरफ्तारियां की गिणती सरकारी अंकड़ियां मुताबक 23,000 ਅਤੇ अकाली दावियां मुताबक 57,000 हो गई सी। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਧ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। प्रधान मंत्री वालों पंजाबी बोली बारे वार-वार एक गोल-मोल गल कही जा रही सी कि पंजाबी समुच्चे पंजाब दी मुख भाषा है। ना ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੁਰਅਮਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। पंजाब का हिंदू वर्ग कैरों शाही की पिठ उत्ते खड़ा सी ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ अकाली मोर्चे नाल करारे हथी निपटण लई हल्लाशेरी दे रहा सी। कैरों अकाली लीडरशिप ਨੂੰ हफा के दमों ਕੱਢ देण दी रणनीति उत्ते चल रहा सी। संत फतेह सिंह दा मरण वर्त मोर्चे ਦੇ ਲਮਕ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੇਦਲੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। पुरअमन जद्दोजहद अंदर जद जनतक रोस का हथियार बेअसर हो जाए तो स्वै कुर्बानी तो बिना ते इस नालों वड्डा होर कोई हथियार नहीं रह जाता। गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई दौरान बरतानवी हुकूमत उत्ते नैतिक ते राजसी दबाव पाउण लई मरण वर्त के रूप में स्वै कुर्बानी के हथियार की सफल वरतों दीआं कई मिसालां कायम कीतियां सन। 1953 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਮੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ।
ਸੋ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਝੰਜੋੜਾ ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਬਾਰਸੂਖ ਧੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇਕਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਕਣ ਦੀ ਉਲਾਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਖ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਮੁਜਰਮ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਜੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਗੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੇ ਨਿਹੱਕੇ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗਹਿਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੇ ਅਪਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਤਣਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਭਾਵਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਰਾਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦਿਲ ਢਾਹੂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਖਾਮੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਿੱਦੀਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹਿਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਧਾਰ ਸੰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲ ਸਿੱਧਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ 1961 ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਮਾਰਚ 1961 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਮਈ 1961 ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਈ 1961 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਟਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ 7 ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਅਪੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਟ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਰਸੂਖ ਹਸਤੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। 29 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਾਟਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤਵੱਸਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਸੂਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਠ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਰਸੂਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਓਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ, ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਹੀ ਗਵਾਉਣ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਲਸ ਕੋਈ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫੀਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਔਖ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਘੁਲੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੁਹਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਆਸਰੇ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋਏ ਅਣਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ S.R. ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਖਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮੇ ਭਰਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਹਿਰਾ ਘਾਤ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ 8 ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਧੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦੋ ਫਾੜ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜੇ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1962 ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਦੁਫੇੜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਪਈ ਇਹ ਦੁਫੇੜ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਫੇੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਫੇੜ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾੜ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ 1961 ਤੋਂ 62 ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਕਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਖਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਮਨਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸੰਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਭੈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ? ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੁਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ?
ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰੇ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸ਼ਖਸੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਫਿਤਰਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਿਡਰ ਜਾਂ ਡਰਪੋਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚਾਅ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਗਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਠੁੱਕ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟਾਵੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਲੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਕੜਾਈ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਹੱਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਨੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਦੂਜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਇਕਸੂਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮਗਰਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਬ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इस गल विच कोई शक नहीं कि मास्टर तारा सिंह हिंदू फिरका प्रस्ती का वध कट्टड़ विरोधी सी। संत फतेह सिंह की तुलना विच उसदे इस विरोध विच करार अते ललकार दा अंश किते ज़्यादा सी, पर हिंदू सिख एकता प्रति उसदे सरोकार किसी भी तरह संत फतेह सिंह नालों वखरे जां घट नहीं सन, हो भी नहीं सन सकदे। कारण यह कि सिख पंथ दे हिंदूवाद नाल अंतर संबंधां बारे मास्टर तारा सिंह की सोचनी उस रवायती धारा नालों बहुती वखरी नहीं सी, जिस मुताबक सिख पंथ नूं हिंदू समाज का थोड़ा वखरा परंतु अटुट अंग मन के चलिया जाता है। अजिही विचारधारक समझ विचों ही सिख पंथ दे वड्डे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ अंदर यह धारणा घर कर गई कि सिख पंथ लई हिंदू सिख एकता कोई नीति पैंतड़े का मामला नहीं, बल्कि यह उसदे लई मर्यादा का मामला है। सो मास्टर तारा सिंह भी व्यापक रूप विच प्रचलित इस रवायती सिख विश्वास का धारनी सी कि हिंदू सिख एकता बिना सिख पंथ की होंद ते हस्ती सलामत नहीं रह सकती। इस करके जद भी उसनूं किसी वजह करके हिंदू सिख एकता खतरे मूँह आई दिखाई दिंदी सी तां ओह गहरे मानसिक तनाव का शिकार हो जाता सी। उस वल्लों कई बार हिंदू फिरका प्रस्ती विरुद्ध प्रगटाई वधवी औख अते चिड़ पिछे इस मनोविग्यानक फैक्टर का वड्डा हथ हुंदा सी। ओह हिंदू फिरका प्रस्ती नूं हिंदू सिख एकता लई एक गंभीर खतरे दे रूप विच देखदा सी। हिंदू सिख एकता नूं दरपेश चुनौती चों उसनूं पंथ लई वड्डे खतरे दिखाई दिंदे सन। इस करके पंथ की सलामती दे सरोकार चों ही उसदे मन अंदर हिंदू फिरका प्रस्ती विरुद्ध तिखा रोह जाग उठदा सी। सो देश भगती अहिंसा ते हिंदू सिख एकता के मामले ते मास्टर तारा सिंह ते संत फतेह सिंह की समझ अते पहुँच अंदर कोई बुनियादी अंतर नहीं सी। दोनों का यह डर साझा सी कि उन्हां दी शहादत नाल उन्हां दे विश्वास दे यह तीनों थंम लड़खड़ा जाणगे। संत फतेह सिंह वालों अपना पहला मरण वर्त आरंभ करन मौके 18 दसंबर 1960 मंजी साहिब विखे हज़ारां की तादाद विच जुड़ियां संगतां दे सन्मुख दिते भाषण विचों उसदियां चिंतावां ते तौखलियां दा स्पष्ट नक्शा उभर आउंदा है। उसने सिख भाईचारे नूं बहुत ही जोर नाल यह ताकीद की कि उसकी शहादत उपरंत वह किसी भी किस्म की भड़काहट विच ना आए अते देश प्रति अपनी वफादारी विच किसी भी तरह का फर्क ना आउण देवे। सिखां नूं देश भगती का पाठ पढ़ाउंदिआं उसने इस गल ते वार-वार जोर दिता कि देश की हर चीज़ साडी अपनी है अते इसका कोई भी नुकसान साडा अपना नुकसान है। इस दे नाल ही उसने सिख कौम नूं अमन अते फिरकू इकसुरता बनाई रखण अते हिंदू सिख एकता उत्ते किसी भी तरह की आंच ना आउण देण दीआं दिल भावी अपीलां कीतीआं। ज़ाहिर है कि संत फतेह सिंह नूं मन अंदर किते यह डर अते झोरा वड खाई जा रहा सी कि उसकी शहादत उपरंत सिख कौम एक तां देश भगती के सिद्धांत अते मार्ग तो थड़क सकती है, दूजा वह अहिंसा का राह छड्ड के हिंसक कार्रवाइयां वल उलर सकती है अते तीजा उसकी शहादत उपरंत पैदा होने वाली मानसिक उत्तेजना ते भड़काहट हिंदू सिख संबंधां उत्ते गहरा ना पक्षी प्रभाव छड़ सकती है। जेकर यह तिन्ने गल्लां वापर जांदियां तां संत फतेह सिंह लई अते नाल ही उस वर्गे विश्वासां दे धारनी होरनां लोकां लई भी उसकी शहादत एक नावाची कर्म बन के रह जानी सी। जद किसी नूं यह लगन लग पवे कि उसकी स्वै इच्छित शहादत कोई हाँ पक्षी नतीजे कढ़ण जां लोकां उत्ते उत्साही प्रभाव छड्डण दी थां उल्टे नतीजिਆਂ ਦੀ जननहार हो निपड़ेगी तां सुभाविक ही उसके मन अंदर दुविधा अते कदमां अंदर डगमगाहट आ जाती है। अजिहे मौके उसके सामने दो राह हुंदे हन, जां तां ओह सच्चाई अते ईमानदारी का पल्ला फड़दे होए सच बयानी करके अपना शहादत का फैसला मनसूख कर देवे, जिवें भारत की आज़ादी की लड़ाई दौरान गांधी ने चोरा चोरी की घटना तो बाद यकदम अपना वर्त त्याग दिता सी। पर अजिहा करन लई बहुत वड्डा जेरा चाहिदा है। अजिही इखलाकी सुचता तो ऊना व्यक्ति झूठ अते बद दयानतदारी का रस्ता अख्तियार करता है। वह शहादत तो टलदा भी है पर खुल के यह पोजीशन लैन तो भी झिझकदा है। अजिही दो दिली वाली मनो अवस्था उसनूं शहादत तो टलन लई बहाने ढूंढण अते लोकां अगे सच्चे होण लई झूठियां कहानियां घड़न दे राह वल धक दिंदी है। संत फतेह सिंह अते मास्टर तारा सिंह दोनों उत्ते ही यह गल बराबर लागू हुंदी है। दोनों ने कुर्बानी देण तो झिझक भी दिखाई अते संगतां सामने झूठ भी बोलिया। इस क्रम विच उन्हां नूं सिख वर्ग दे अंदरों कुछ बार सूख हल्कियां दा बिन मंगिया सहयोग हासिल हुंदा रहा। एक
ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਧਰੋਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਧਰੋਈਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵੁਕਤ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰਸੂਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੋ ਪੂਰਵ ਵਰਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੇ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੈ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉਨੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉੱਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿੱਦੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਤੇਲਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਛਿੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਮਨੌਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 19-21 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਘਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਲਝਣ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਮਰ ਵਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਖੇੜਾ ਅਤੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਪੈ ਚੱਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੁਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਮੱਤ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਡਿੱਗ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਫਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਫਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਕੁੱਬ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਲੱਥ ਅਤੇ ਖੁੱਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਬਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਣਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੋਕਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲੋਂ ਨਾ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹੀ ਸੰਸੇ ਸਹੇੜ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੜਵਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਸੇ ਸਹੇੜ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਹਰ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੋ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 199 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।